చేసేస్తున్నా. ఓకే. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజాననపద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే వాగీశాద్యా సుమనసः సర్వార్థానాం ఉపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాశ్చుస్తన్నమామి గజాననం శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य कश्चित् विलम्बः जातः, तथापि यथाशक्ति किञ्चित् कालं पाठयामि। इतः पूर्वम् आनन्दकृष्णमहोदयेन उक्तं यत् वचनं डिसेम्बर् मासान्ते काचित् परीक्षा भविष्यति। परीक्षा पत्राणि दृष्ट्वा भवतां समीपे पाठाः सर्वे सन्ति। तान् दृष्ट्वा तत्र समाधानानि लेखनीयानि भवन्ति। चिन्ता मास्तु, भीतिश्च मास्तु। अनन्तरम् इतोपि अधिकतया कानिचन शास्त्रविषयाण्यपि वक्तुम् इच्छामि। काव्यपाठः, एवं श्लोकपाठः, गद्यवचनपाठः, एवं नाटकपाठः, अनन्तरं किञ्चित् व्याकरणम्, एतादृशानि विषयानि वक्तुम् इच्छामि। अतः एतावत्पर्यन्तं ये विषयाः उक्ताः ते भवद्भिः सम्यक् पठनीयाः। भवताम् अवगाहनम् आवश्यकं। कंठस्थीकरणम् अस्तु वा मास्तु तदन्यः विषयः। प्रथमतः तत्र विषयस्य अवगाहनम् आवश्यकं। तत् यथा स्यात् तथा यत्नः कर्तव्यः। भवतु अद्य प्रथमतः एकं श्लोकं पाठयामि। अविचार्य न वक्तव्यं, वक्तव्यं सुविचारितं, किंच तत्रैव वक्तव्यं यत्रोक्तं सफलं भवेत्। अविचार्य न वक्तव्यं, वक्तव्यं सुविचारितं, किंच तत्रैव वक्तव्यं यत्रोक्तं सफलं भवेत्। अत्र पदानि भवतां सुपरिचितानि। अविचार्य, विचार्य, अविचार्य। एतत् पदं ल्यबन्तं भवतां इतः पूर्वं पाठितं। त्वा प्रत्ययान्तं, ल्यप्रत्ययान्तं। विचार्य नाम विचारणं कृत्वा, आलोचनं कृत्वा। अविचार्य अनालोच्य नाम आलोचनम् अकृत्वा, आलोचनरहितं। न वक्तव्यं, यत्र कुत्रापि वचनीयं न भवति। यदा अस्माभिः वक्तुम् इष्यते अथवा यथा वयं वक्तुम् इच्छामः तदानीं सम्यक् आलोच्य वक्तव्यं। नाम अनेन वचनेन हानिः भवति वा, कोपः भवति वा, प्रीतिः भवति वा इति आलोचनं कर्तव्यम्। एतद् वचनं समीचीनं साधुवचनं वा असाधु भवति वा, श्रोतॄणां क्लेशः भवति वा, प्रीतिः भवति वा, एतादृशम् आलोचनं कृत्वा वक्तव्यम्।
अतः अत्र कविः किं वदति? अविचार्य न वक्तव्यम्। नाम आलोचनम् अकृत्वा नाम आलोचनरहितेन न वक्तव्यम्, यत्र कुत्रापि वचनं न कर्तव्यम्। वक्तव्यं सुविचारितं। सुविचारितं विचारितं नाम आलोचितं, सुविचारितं नाम सम्यक् आलोचितं। यद् वचनं सम्यक् आलोचितं तदेव वक्तव्यं। वक्तव्यं सुविचारितं नाम अर्थः कः? अनालोच्य किमपि न वक्तव्यम्, आलोच्य एव वक्तव्यम्। नाम वचनस्य प्रभावः कीदृशः भवति? नाम अस्माभिः वक्तुम् इष्यते, अहम् एतद् वदामि, तं प्रति एवं वदामि इति आदौ आलोच्य तथा वचनेन प्रयोजनं भवति वा, हानिः भवति वा, प्रीतिः भवति वा, कोपः भवति वा, एतादृशम् आलोचनं कर्तव्यम्। आलोचनम् अकृत्वा न वक्तव्यम्, अविचार्य न वक्तव्यम्। वक्तव्यं सुविचारितं, सुविचारितं नाम समीचीनतया विचारितं यद् वर्तते तदेव वक्तव्यम्। किञ्च तत्रैव वक्तव्यं यत्र उक्तं सफलं भवेत्। अपि अन्यद् वचनं वदति, किञ्च अपि च तत्रैव वक्तव्यं यत्र उक्तं सफलं भवेत्। नाम यत्र यस्मिन् प्रदेशे अथवा यस्य सन्निधौ उक्तं सफलं भवति, उक्तं सफलं भवेत् नाम अस्माकं वचनं व्यर्थं न भवेत्, सफलं भवेत्। अतः यत्र उक्तं सफलं भवेत् तत्रैव वक्तव्यम् इति वदति कविः। भवेत् भवेत् भवद्भिः ज्ञातः एव, भूधातोः विधिलिङ्ग प्रथमपुरुष एकवचनं। भवेत्, भवेतां, भवेयुः। अतः यत्र यस्मिन् प्रदेशे अथवा यस्य पुरुषस्य सन्निधौ अथवा यस्मिन् सदसि, यस्यां सभायाम् अथवा यस्मिन् समूहे, एवं रीत्या यत्र उक्तं नाम अस्माभिः यद् वक्तव्यमिति चिन्तितं तद् उक्तं भवति। अतः तद् उक्तं वचनं यत्र सफलं भवेत् नाम सप्रयोजनकं भवेत्। प्रयोजनहीनं वचनं न वक्तव्यम्। नाम अस्माकम् अनुभवे अयं विषयः भवति। वयं ज्येष्ठानां वा कनिष्ठानां वा यत्किञ्चित् सूचनां कुर्मः, परन्तु सः तां सूचनां ते न स्वीकुर्वन्ति। ते न स्वीकुर्वन्ति इति वयं जानीमः, तथापि वयं सूचनां कुर्मः। अतः तत्र किं भवति? सूचनायाः साफल्यं नास्ति। यत्किञ्चित् उपदेशं कुर्मः बालकाय, बालकः यदि अस्माकम् उपदेशं स्वीकरोति तदानीं तस्य साफल्यं भवति। यदि बालकः अस्माकं वचनं न स्वीकरोति तदानीं तद्वचनं विफलमेव। अतः अस्माभिः यत् वक्तव्यम् इति चिन्तितं तदुक्ते सति तेन बालकेन पुरुषेण तत् स्वीक्रियते वा न वा इत्यपि आलोचनीयम्।
सः अस्माकं वचनं न शृणोति, सः अस्माकं वचनं न आचरणं करोति इति यदि वयं न जानीमः तदानीं तस्य उपदेशः एव न कर्तव्यः। अतः अत्र कविः किं वदति, यत्र नाम यस्मिन् प्रदेशे, यस्मिन् समूहे, यस्मिन् सन्निधौ उक्तम् अस्माभिः उक्तं यद्वचनं वर्तते तत् सफलं भवेत्, नाम सप्रयोजनकं भवेत्, तत्रैव वक्तव्यम्, नो चेत् न वक्तव्यम्। सः बालकः अस्माकं वचनं न स्वीकरोति इति ज्ञात्वा अपि वक्तव्यता नास्ति। सः स्वीकरोति चेत् तस्य वचनस्य साफल्यं भवति। अतः साधारणतया एका उक्तिः वर्तते, परोपदेशवेलायां सर्वे व्यासपराशराः। नाम व्यासः उपदेशं करोति, भागवत उपदेशं कृतवान्, पुराणानि उपदिष्टवान्, एवं पराशरः अपि धर्मशास्त्रं पाराशरस्मृतिः इति वर्तते। अतः इतरेषाम् उपदेशवेलायां व्यासः इव पराशरः इव उपदेष्टुं शक्यते, परन्तु सः उपदेशः समीचीनः वा न, सः उपदेशः तेन स्वीक्रियते वा न इति आलोचनीयम्। उपदेशं स्वीकृत्य यदि करोति तस्य प्रयोजनं भवति। यदि अस्माकम् उपदेशः व्यर्थः भवति चेत् तदानीम् उपदेश एव न कर्तव्यः इति वदति। केवलम् उपदेशः इत्येव न, यत्र कुत्रापि वचनं यदि सफलं भवेत् तदानीमेव तत्र वक्तव्यम्, अविचार्य न वक्तव्यम्। आदौ एतद् विषयम्, अयं विषयः अतीव आलोचनीयः, स्मृतौ स्थापनीयः, बुद्धौ स्थापनीयः। अविचार्य न वक्तव्यम् नाम यदस्माभिः वचनं वक्तुम् इष्यते अथवा यद्वचनं वयं वक्तुम् इच्छामः तस्य विचारणं सम्यक् कर्तव्यम्। विचारणं नाम किं? तेन प्रयोजनं भवति वा न वा, तेन हानिः भवति वा प्रयोजनं भवति वा, अथवा तेन प्रीतिः भवति वा कोपः भवति वा। एवं रीत्या तद्वचनस्य फलं सम्यक् विचारणीयम् आदौ एव। एवम् उभयथा अपि विचारणं कर्तव्यम्। तत्र प्रयोजनं साफल्यं वा अथवा निष्फलत्वं वा अथवा प्रीतिः वा कोपः वा, एतत् सर्वम् आदौ एव विचारणीयम्। विचार्य एव वक्तव्यम्। सहसा यत्किमपि न कर्तव्यम्, हठात् यत्किमपि न वक्तव्यम्। सहसा न कर्तव्यं, सहसा न वक्तव्यं च। अविचार्य न वक्तव्यम्। वक्तव्यं सुविचारितं, नाम यत्सम्बन्धि विचारणं सम्यक् कृतं तद्वचनमेव वक्तव्यम्। सम्यक् विचारितं, समीचीनतया आलोचितं यद्वचनं वर्तते तदेव वक्तव्यम्। किञ्च तत्रैव वक्तव्यं यत्रोक्तं सफलं भवेत्। यत्र तत्र एतत् अनुबन्ध अव्ययद्वयमिति वक्तव्यम्, अथवा
అనుబంధ సర్వనామ శబ్ద ఇది వదంతి. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ యత్ తత్ యహ సహ యా సా యత్ర తత్ర యస్మిన్ తస్మిన్ ఏన తేన ఏవన్ రీత్యా యత్ తత్ శబ్దయోః అనుబంధः వర్తతే. యచ్చబ్దేన యత్ స్వీక్రియతే తచ్చబ్దేన తదేవ స్వీకర్తవ్యం. अतः यत्र तत्र इत्युक्तौ यत्र यस्मिन् प्रदेशे यस्मिन् समूहे अथवा यस्य पुरुषस्य सन्निधौ एवं रीत्या तत्र यत्र अस्माकं वचनस्य साफल्यं भवति तत्रैव वक्तव्यम्. यत्र नाम यस्मिन् प्रदेशे उक्तं सफलं भवेत्. उक्तम् अस्माभिः यदुक्तम् आदौ सम्यक् विचारितम्. आदौ किं कर्तव्यं? विवक्षितं सम्यक् विचारणीयम्. विवक्षितं नाम वक्तुम् इष्टं यदस्माभिः वक्तव्यमिति बुद्धौ आलोचितं तद् विवक्षितं. विवक्षितं सम्यक् आलोच्य अनन्तरं वक्तव्यं. तदपि यत्र वक्तव्यं यत्र उक्तं सफलं भवेत्. अस्माभिः उक्तं वचनं यत्र सफलं भवेत् तत्रैव वक्तव्यम्. ఒకసారి కొంచెం తెలుగులో చెప్తాను. అవిచార్య న వక్తవ్యం. ఆలోచన చేయకుండా మాట్లాడకూడదు. ఆలోచన చేయకుండా అంటే మనం చెప్పబోయే అంశం మాట దానివల్ల ఎదుటివాడు బాధపడతాడా, ఆనందిస్తాడా, ఎదుటివాడికి ప్రయోజనం ఉంటుందా, ఉండదా, ఇట్లాంటివి ఆలోచించాలి. దాని యొక్క ఫలితాన్ని మనం మంచి చెడులను ఆలోచించాలి. ఆలోచించాక మాత్రమే చెప్పాలి. అవిచార్య, విచార్య అంటే ఆలోచించి, అవిచార్య ఆలోచన చేయకుండగా, న వక్తవ్యం చెప్పరాదు. వక్తవ్యం చెప్పవలను, చెప్పదగినది. న వక్తవ్యం చెప్పదగదు. వక్తవ్యం సువిచారితం. సువిచారితం బాగా ఆలోచన చేయబడినది. ఏ అంశమైతే ఉందో ఆ విషయం వక్తవ్యం చెప్పవలను. ఈ వక్తవ్యం అనేది తవ్య అనే ప్రత్యయం. తవ్యత్తు తవ్య రెండు రకాలు. అది స్వరూపం ఒకలాగే ఉంటుంది. అంచేత ఈ తవ్య అనే ప్రత్యయాన్ని చేర్చి మనం చాలా శబ్దములు తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ తవ్య అంటే చెప్పదగినది, అదే కర్మార్థంలో వాడతారు. వక్తవ్యం చెప్పదగినది, శ్రోతవ్యం వినదగినది, వక్తవ్యం వండదగినది, ఇలా ఈ విధంగా అన్నమాట. స్థాతవ్యం ఉండదగినది, లిఖితవ్యం లేదా లేఖితవ్యం వ్రాయదగినది, ఆ విధంగా అన్నమాట. అలాగే అవిచార్య మీకు తెలుసు. విచార్య ఈ యా అనేది త్వా ప్రత్యయ స్థానంలో వస్తుంది. మామూలుగా అయితే చరిత్వా, ఈ చరిత్వా త్వా ఉంది, ముందు వి అనే ఉపసర్గ చేర్చినప్పుడు త్వా స్థానంలో యా వస్తుంది, ల్యప్ అనే ప్రత్యయం వస్తుంది అనమాట. అందువల్ల విచార్య విచారణ చేసి, ఆలోచించి. అవిచార్య అంటే ఆలోచించకుండా, నా వక్తవ్యం పలకరాదు, చెప్పరాదు. సువిచారితం వక్తవ్యం బాగా ఆలోచన చేయబడిన దానినే వక్తవ్యం, అదే చెప్పదగినది. సువిచారితం బాగా ఆలోచన చేయబడినది, అది వక్తవ్యం, చెప్పదగినది. ఇంకా ఏమిటంటే
తత్రైవ వక్తవ్యం ఎత్ర ఉక్తం సఫలం భవేత్. ఎత్ర ఎక్కడైతే, ఆ ఎక్కడ అనేటువంటిది మనం రకరకాల సందర్భాల్లో తీసుకోవచ్చు. ఏ విషయంలో అయితే, లేదా ఏ మనిషి దగ్గర అయితే, లేదా ఏ సమూహంలో అయితే, ఏ సభలో అయితే, ఇట్లాగా ఈ ఎత్ర అనేటువంటి దాని వల్ల రకరకాల పరిస్థితుల్లో మనం అర్థం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అయితే ఎక్కడైతే ఉక్తం మనచే చెప్పబడినది సఫలం భవేత్, సఫలమవుతుందో. సఫలమవడం అంటే మనం చెప్పిన దాన్ని వాడు స్వీకరించడం. స్వీకరించడం అంటే ఆచరించడం. అంతేగాని వాడు నా మాట వింటలేదంటే అంటే వింటున్నాడు చెవులతోటి. చెవులతో వినడం, ఇక్కడ వినడం అనే దానికి అర్థం కాదు. వాడు నా మాట వింటలేదు అంటే చెవులతో వింటలేదని అర్థం కాదు. చెవులతో వింటున్నాడు కానీ దాన్ని ఆచరించట్లేదు. అంచేది ఇక్కడ వినడం లేదనే మాటకి అర్థం ఆచరించట్లేదు అన్నట్టు. అలాగే మనం ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మనం చెప్పింది వాళ్ళు స్వీకరిస్తారా లేదా అంటే ఆచరిస్తారా లేదా. వాళ్ళు ఆచరిస్తే అది సఫలమైనట్టు, ఆచరించకపోతే విఫలమైనట్టు. కాబట్టి మనం ముందుగా ఇది ఆలోచించుకోవాలి. మనకి చెప్పాలని చాలా ఉంటాయి. ఇందాక చెప్పాను కదా, పరోపదేశ వేళాయాం సర్వే వ్యాసపరాశరా. అందరూ కూడా ఎదుటివాడికి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అలాగే మనం కూడా అంతే, ఎదుటివాడికి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. అంచేది కేవలం చెప్పేయడమే పెట్టుకోకూడదు అనమాట. సాధారణంగా చెప్పడం అంటే మనం ఆచరిస్తేనే చెప్పాలి, లేకపోతే చెప్పకూడదు అని నియమం. కాబట్టి మనం చెప్పేటువంటిది వాడు ఆచరిస్తాడా లేదా అనేది కూడా గమనించుకోవాలన్నమాట. వాడు ఆచరించడు అని మనకి తెలిస్తే చెప్పడం కూడా అనవసరం. ఇది చాలా చిన్నపిల్లల విషయంలో కాదు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి అది ఆచరించాలా లేదా, తెలుసుకోవాలా లేదా ఇంకా వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే చిన్నపిల్లలకి మనం వాడు ఆచరించినా ఆచరించకపోయినా చెప్పాలి. అలా చెబుతూనే ఉండాలి చిన్నపిల్లలకి. కానీ ఇది చిన్నపిల్లల విషయంలో కాదు, బాలుర విషయంలో కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని వాడు ఆచరించకపోతే చెప్పొద్దు అన్నారు కదా అని చేతి వాడికి అసలు మనం చెప్పేయకూడదు, చెప్పొద్దు అని అనుకోకూడదు. అంచేత అవగాహన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే, అవగాహన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మనం చెప్పింది వాడు స్వీకరిస్తున్నాడా లేదా అనేది గమనించి మాత్రమే చెప్పాలి. ఎత్ర ఉక్తం సఫలం భవేత్, ఎక్కడైతే మనం చెప్పినటువంటిది సఫలమవుతుందో. సఫలమవుతుందో అంటే అర్థం వాడు స్వీకరించి ఆచరిస్తాడు. తత్రైవ వక్తవ్యం, అక్కడే చెప్పాలి దీనికి. సరే, తర్వాత మనం పాఠ ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఏదో ఒక శ్లోకం ఒకటి మీకు పరిచయం చేయాలని ఇట్లా పరిచయం చేశాము. తర్వాత విశేష ధాతువులు కొన్ని పరిచయం చేస్తున్నాం కదా. అయితే ఇవాళ కలిగిన అసౌకర్యం వల్ల ఈ విశేష ధాతువు యొక్క పరిచయం చేయటం లేదు. తర్వాత చేద్దాము. అంటే రేపటి పాఠంలో ఈ విశేష ధాతు పరిచయం చేద్దాం. తర్వాత జ్ఞాధాతువు చెప్పాలి అనుకున్నాను. అయితే అది మీరు చూడటానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఒక కథ ఒకటి చెప్తాను. ఆ కథ చెప్పి ఇవాటికి ముగించేస్తాను. ఎందుకంటే సమయం లేదు, తర్వాత అంతా చెప్పడానికి అవకాశం లేకపోయింది కాబట్టి. ఈ కథ చెప్పడానికి ముందు కొన్ని పదాలు మనం యాంటోనిమ్స్, సినానిమ్స్ అంటుంటారు కదా, సమానార్థకాలు, వ్యతిరేకార్థకాలు. ఆ వ్యతిరేక పదాలు కొన్ని పరిచయం చేస్తాను. ఇవన్నీ మీకు సాధారణంగా తెలిసినవే అనుకుంటున్నాను. హ్రస్వః, దీర్ఘః, అల్పం, బహు,
సులభः దుర్లభः ఉపరిష్టాత్ అధస్తాత్ ఉపరి అధః పురస్తాత్ పరస్తాత్ ఉదయः అస్తమయः క్రూరः శాంతः మృదుః కఠినः పీనః కృశः అంటే పీనః అంటే బాగా బలిసినటువంటి స్థూలः అన్నమాట. కృశः సన్నగా ఉన్నటువంటి వాడు, చిక్కిపోయినటువంటి వాడు. వన్యః గ్రామ్యః వనంలో ఉండేటువంటిది వన్యః, గ్రామంలో ఉండేటువంటిది గ్రామ్యః. మనకి వృక్షాల్లో వన్యములైనవి గ్రామ్యములైనవి ఉంటాయి, గృహ్యములైనవి. గృహంలో ఉండదగిన వృక్షాలు, వనంలో ఉండదగిన వృక్షాలు. అలాగే మృగాలు, పశువులు, వాటిల్లో కూడా వన్యమృగాలు అని వాడుతుంటారు. అంటే అరణ్యంలో ఉండదగినవి. కొన్ని గ్రామ్య, గ్రామాల్లో ఉండదగినవి. పూర్ణ రిక్త. పూర్ణ అంటే నిండుగా ఉన్నటువంటిది, రిక్త అంటే ఖాళీగా ఉన్నది. లఘు గురు తెలుసు మీకు. లఘువు చిన్నది, గురువు పెద్దది. లేదా లఘువు తేలికైనది, గురువు బరువైనది. రెండర్థాల్లో కూడా ఇది వాడతారు. లఘువు గురువు అనేది చిన్నది పెద్దది అనే అర్థంలోనూ వాడతారు, తేలికైనది బరువైనది అనే అర్థంలో కూడా వాడతారు. గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటూ ఉంటాం కదా, భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుంది కదా. అంటే ఆ గురుత్వాన్ని, దాంట్లో ఆ వస్తువు యొక్క బరువుని ఆకర్షించే శక్తి భూమికి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ బరువు అని అర్థం అనమాట. అలాగే ఏదో తక్కువ వాడు గొప్పవాడు అనే అర్థంలో కూడా వాడతారు, లఘువు గురువు అనే చోట. ఇలా రకరకాల సందర్భాలను బట్టి కొంచెం ఈ అర్థాన్ని మనం గ్రహించవలసి వస్తుంది. వక్రహ రుజు, వంకరగా ఉన్నది, సరళ రేఖలో రుజువుగా ఉన్నది. ఇది ఒక గీత గీస్తే ఆ గీతని బట్టి కూడా, ఆ గీతకు కూడా మనం వక్రహ రుజువు అని చెప్పచ్చు. వంకరైనటువంటి గీత వక్రరేఖ అంటాం, రుజురేఖ. సరళంగా సరళ రేఖ అంటాం కదా, తిన్నగా ఉన్నటువంటి రేఖని. అంచేత వక్రరేఖ రుజురేఖ. స్త్రీలింగంలో అయితే వక్ర రుజువు అనాలి, పూమలింగంలో అయితే వక్రహ రుజువు అనాలి. లింగ భేదాన్ని బట్టి ఇది వాడచ్చు, విశేషణం కాబట్టి అవతల విశేషాన్ని బట్టి ఇది వాడవచ్చు. ఇక్కడ మనుషుల స్వభావాన్ని కూడా ఇది చెప్తుంటారు, వక్రహ రుజువు అని. అంటే వక్ర మార్గము, వక్ర స్వభావము, రుజు స్వభావం. మార్గాన్ని కూడా వాడతారు, రుజు మార్గము, వక్ర మార్గం. అలాగే ధన సంపాదనలో రుజు మార్గంలో ఆర్జవం అంటాం. రుజు మార్గంలో సంపాదించినటువంటిది, వక్ర అంటే వంకర మార్గంలో సంపాదించింది కూడా. అట్లాగా ఆ సందర్భాలను బట్టి దీన్ని కూడా మనం స్వీకరించాలి. తేజ తమః, చీకటి వెలుగు. తమః చీకటి, తేజ వెలుగు. ఈ వెలుగు చీకటి అన్నవి మనకి రెండుగా కనబడతాయి, కానీ తర్కశాస్త్రంలో చీకటి వేరే పదార్థం కాదు, వెలుగే. వెలుగు లేకపోవడమే చీకటి అని చెప్తారు. తర్క సంగ్రహం అనే గ్రంథం ఉందిలేండి, దాంట్లోనూ తర్వాత కారికావళి అనేటువంటి తర్కాన్ని చదువుకునే ముక్తావళి అని కూడా అంటారు. ఆ గ్రంథంలో దీని గురించి విచారణ చేస్తారన్నమాట. తమస్సు అంటే చీకటి, తేజ అంటే వెలుగు. అంటే తమస్సు అనేది వేరే పదార్థం కాదు, చీకటి అనేది వెలుతురు లేకపోవడమే చీకటి అని చెప్తారు. సరే, ఇవి అంటే పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి శబ్దాలు అన్నమాట. ఇట్లాంటివి మనం ఉపయోగించేటప్పుడు వీటి యొక్క ఉపయోగం ఉంటుందన్నమాట, ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇవి తెలుసుకోవడం వల్ల. సరే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న కథ లాంటిది చదువుతాను, చూడండి మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో. అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చు. కశ్చిత్ అశ్వ
సారంగః చ ఏకస్మిన్ కేదారి నిత్యం చరతః. అశ్వః అంటే తెలుసు మీకు. సారంగః అంటే మృగము లేడి. కశ్చిత్ అశ్వః సారంగః చ ఏకస్మిన్ కేదారి, కేదారం అంటే పొలం, క్షేత్రం. నిత్యం చరతః తౌ మహతా స్నేహేన కాలం నయతః. గొప్ప స్నేహంతో కాలం గడుపుతున్నాయి. ఏవం స్థితే తౌ కదాచిత్ కలహపరౌ జాతు. ఏవం స్థితే లేదా ఏవం స్థితౌ అని కూడా అనొచ్చు. ఇలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, లేదా ఏవం స్థితే సతి, ఇలా ఉంటూ ఉండగా తౌ కదాచిత్ కలహపరౌ జాతం, దెబ్బలాడుకున్నారు. తయో సారంగా శృంగబలేన అశ్వం కేదారాత్ బహిః నిరవాసయత్. దాని కొమ్ములు ఉంటాయి కదా, ఆ కొమ్ములు బలంతో ఆ సారంగము లేడి ఈ గుర్రాన్ని బయటికి గెంటేసింది అనమాట. తతః సారంగస్య ప్రతీకారం కర్తుం ఇచ్చన్ అశ్వః కంచిత్ మనుజం ప్రాప్య తస్య సాహాయం అయాచత. సారంగం ఈ లేడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఈ గుర్రం వెళ్ళి ఏం చేసిందంటే ఒక మనుష్యుణ్ణి సహాయం అడిగింది. నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి అని. లోక వ్యవహారంలో మనం సహాయం అంటాం అనుకోండి, వస్తుతః సహాయం అనే అనాలి. సహా మనుజ పరం ప్రవృష్ట తస్య పృష్ఠే పర్యాణం ఆరోప్య ముఖే ఖలీనం దత్వా తం ఆరోహతు. అయితే ఆ మనిషి ఏం చేశాడు, ఓహో గుర్రం తనంతట తను సహాయం అడిగింది కదా అని చెప్పి చాలా ఆనందించి దాని వీపు మీద, అది పర్యాణం అంటే ఒకటి వేస్తుంటారు కదా గుర్రం మీద కూర్చోవడానికి వీలుగా, దుప్పటి లాంటిదో కంబళి లాంటిది, అది వేశాడు. వేసి దానికి ముఖానికి కళ్ళెం కట్టాడు. కలీనం అంటే కళ్ళెం. ఆ కళ్ళెం కట్టి ఆ గుర్రం మీద ఎక్కాడు. తస్య గతిం పరీక్షమాణ కషయాతం తీవ్రం అతాడయత్. దాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. సరిగ్గా నడవకపోతే ఆ చేతిలో కర్ర ఉంటుంది కదా, చరణాకోల అంటూ దాంతో కొడుతున్నాడు. కష అంటూ ఉంటాము. కష అంటే కొట్టేటువంటిది ఆ చరణాకోల లాంటిది అనమాట. స్వకార్యార్థి అశ్వ తస్య సర్వం అసహత్. అయితే అతను కొడుతున్నప్పటికీ కూడా తను లేడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి కదా, అంటే తన పని సిద్ధించడం కోసం అతను కొడుతున్న పాపం ఈ గుర్రం సహిస్తోందనమాట. తస్య మనుజస్య సహాయేన సహా అశ్వ సారంగం అజయత్. ఆ విధంగా ఆ మనిషి యొక్క సహాయంతో ఆ గుర్రము ఆ లేడిని జయించింది. అంటే ఈ గుర్రాన్ని తీసుకుని అతడు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆ లేడిని అక్కడి నుంచి ఆ పొలంలోంచి బయటకు గెంటేశాడు. కాబట్టి సారంగం మీద అంటే ఈ లేడి మీద గుర్రానికి విజయం లభించింది. అయితే తర్వాత ఏమైంది, కృతకృత్య సహ తురగ అశ్వహాన తురగ ఒకటి మనుజం అవదత్. సరే తన పని అయిపోయింది కదా, లేడి మీద విజయం సాధించింది కదా, కాబట్టి ఆ గుర్రము ఆ మనిషితోటి ఈ విధంగా అంది, సిద్ధం మే సమీహితం అధునా. ఇప్పుడు నా కోరిక సిద్ధించింది, తీరింది. పర్యాణం కలిగినంచి అపనీయ మాం గమనాయ అనుమన్యస్వ. ఈ పైన నా వీపు వేసినటువంటి ఈ పర్యాణము అంటే దుప్పటి లాంటిది అనమాట, అది కలిగినం ఈ కళ్ళెం, ఈ రెండు తీసేసి నన్ను వెళ్ళడానికి అనుమతించు అని అడిగింది. మాం గమనాయ అనుమన్యస్వ, నన్ను వెళ్ళటానికి అంగీకరించు అంది. తత్ నిశమ్య, నిశమ్య అంటే శ్రుత్వ, అది విని మనుజ తమ్ అవదత్. ఆ మనుష్యుడు ఆ గుర్రంతో అంటున్నాడు, మయా తవ ఏతావత్ ప్రయోజనం ఇది అహం జానామి. నా వల్ల నీకు ఇది ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనే విషయం నాకు తెలుసు. కింటు ఇతఃపరం
త్వయా మమ ప్రయోజనం భవిష్యతి. అయితే నా వల్ల నీకు ఉపకారం అయిపోయింది, ప్రయోజనం సిద్ధించేసింది. కానీ ఇకపై నీ వల్ల నాకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నట్టయితే నాకు ఉపయోగం. కాబట్టి కథమహం త్వాం విసృజేయం, నిన్ను ఎలానే వదిలిపెడతాను అన్నాడు. అంటే లేడి మీద పగ తీర్చుకోవడం కోసం గుర్రం మనుష్యుని సహాయం అడిగింది. మనుష్యుడి వల్ల సహాయం పొందింది. పొందిన తర్వాత ఇంక వదిలిపెట్టాడు. అంటే ఆ మనిషి ఏమన్నాడు, నా వల్ల నువ్వు ఉపకారం పొందు, ఈ ఉపకారం అని సంగతి నాకు తెలుసు, కానీ నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నట్టయితే నీ వల్ల నాకు ఇంకా ఉపకారం ఉంది, కాబట్టి నేను ఎలా వదులుతాను అన్నాడు. తతః యావజ్జీవం సహా అశ్వః తస్య మనుజస్య వాజిశాలాయాం బంధనే స్థితః పరతంత్రతయా పరాం పీడాం అన్వభవతు. అది దానివల్ల ఏమైంది, యావజ్జీవం జీవించినంత కాలం ఆ గుర్రం ఆ మనిషి యొక్క గుర్రపుశాలలో, వాజిశాల అంటే గుర్రపుశాల, వాజి అన్నా కూడా గుర్రమే, ఆ గుర్రపుశాలలో బంధింపబడింది. బంధనంలో ఉన్నటువంటిదై పరతంత్రం అంటే స్వాతంత్ర్యం లేకుండగా పరాధీనంగా ఉండి బాధని అనుభవించింది. పరతంత్రస్య కుత సుఖం, ఎప్పుడు కూడా పరతంత్రులకి సుఖం ఉండదు. పరతంత్రులు అంటే పరాధీనంగా ఉండడం. పరాధీనంలో ఉన్నవాడు ఏమవుతుంది, ఆ పరుడు ఏం చెబితే ఆ చేయాల్సి వస్తుంది, అతను అధీనంలో ఉన్నాడు కాబట్టి. ఉత్తం యథా సర్వం పరవశం దుఃఖం, సర్వం ఆత్మవశం సుఖం. పరాధీనత అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా అది ఏ రకమైన పరాధీనత అయినా సరే అది దుఃఖమే. ఆత్మవశం అంటే స్వాతంత్ర్యము, ఆత్మాధీనము, స్వాధీనంగా ఉన్నటువంటిది ఏదైనా సరే అది సుఖము. సరే, ఇవాళకి ఇంతటితో ముగిద్దాము. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాము. ఇవి మీకు రేపు చూపించడం జరుగుతుంది. ఇంకొకసారి అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మరొకసారి చూపించి చెబుతాను.